ఈ హయ్యర్ డైమెన్షన్ అంటే ఈ ఫోటాన్ బ్యాండ్ లోకి మనం వెళ్ళిపోతాం. అంటే నెక్స్ట్ 2000 ఇయర్స్ వరకు ఈ రామరాజ్యం ఉంటారు కదా! ఆ రామరాజ్యం అన్నది రాకపోతుందన్నమాట. మొత్తం ఎవరైతే ఈ భూమి పైన ఉంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా మరి ఎంతో ముఖ్యమైన సమయం ఇది. సో యాజ్ ఇన్ అవర్ previous sessions we have discussed like how we will be going, our entire solar system will be entering into the energy energy paradise, or we can say the photon band. So the entire solar system will be going there. So whatever changes are happening in our body or in our lives, that is the indication that we are going into that photon band at fifth dimension. At present we are the fourth dimension. Now we will be going into the fifth dimension. So in our last session we have discussed that we will not have any cars in the future. That means after the 7 to 8 years down the line, when we will be entering and when our entire solar system will be entering into what is called the photon band, and a new arena, new age will begin. So at that point of time there will not be any cars. Petrol gas stations mode of transportation will be trains, bullet trains basically. So in our last session we have discussed like the trains mostly will be used is bullet trains and metro trains. So in our India also we have seen that most of the cities are having metros, and there is a proposal of metro trains coming in future also. So Narendra Modi ji has already declared that he has like seen that few busy routes of trains will be having one bullet trains, especially from Gujarat to Mumbai. That is what he is planning. And shortly all the busy routes will have the metro train or bullet train facilities. So in the we have seen in earlier session that 2 stranded DNA will be converted into 3 stranded DNA, and this 7 chakras what we have basically will be upgraded into 11 chakra system, and lot of body changes will take place. Like there will be pains in the body, there will be nausea, so there kind of temporary memory loss, so then kind of a headache. So many things will change in the body, because our body is getting acquainted for the new energy, that is for the fifth dimension. So in the future religions will vanish. All the religions what we have, like so many religions are there, that will vanish, and everybody will know about spirituality and they will follow the path of spirituality. So most of the people will know themselves through meditation. So there will be a lot of freedom, and there will be free will in personal relationships. Now at present we do not have that much free will in any kind of personal relationship. Like there is in all the relationship, if we see, there is a lack of free will. So there is a force from one person on other. Like if maybe the parents may be forcing the child, the husband may be forcing the wife to do certain things. So this kind of absence of free will is there in present scenario. But in coming days there will be free will in relationships. సో మనం చూసాం మిత్రుల ఆఖరి ప్రీవియస్ సెషన్ లో మనం ఏమో డిస్కస్ చేసామంటే మరి కార్స్ ఉండవు, రాబోయే కాలంలో కార్స్ ఉండవు, పెట్రోల్ డ్రివెన్ కార్స్ ఉండవు, అలాగే షఫర్ డ్రివెన్ కార్స్ ఉండవు. సో అలాగే రాబోయే కాలంలో మన బాడీలో కూడా ఎన్నో కొన్ని మార్పులు జరుగుతాయి. దాని మూలంగా మనకి కళ్ళు తిరగడం కానీ, లేకపోతే టెంపరరీ మెమరీ లాస్, హెడేక్, సో ఇలాంటి సిమ్టమ్స్, ఫ్లూ లాంటి సిమ్టమ్స్ రావడం అన్నది మనకి శరీరంలో అవన్నీ జరుగుతాయి. సో ఆ విధంగానే కానీ రాబోయే కాలంలో అలాగే మరి ఎన్నో రిలీజియన్స్ అన్ని కూడా ఉండవు అనమాట. రిలీజియన్స్ అన్ని కూడా వెళ్ళిపోతాయి. ప్రతి ఒక్కడు మెడిటేటర్ అవుతారు, ప్రతి ఒక్కడు స్పిరిచువల్ పాత్ పైన నడుస్తారు, తర్వాత ధ్యానం ద్వారా తనని తాను తెలుసుకుంటారు. అలాగే రిలేషన్షిప్స్ లో ఒక కండిషనింగ్ ఉండేది, ఆ కండిషనింగ్ అనేది ఉండదు అనమాట. రాబోయే కాలంలో ఇవన్నీ జరగబోతున్నాయని మనం ప్రీవియస్ సెషన్స్ లో చెప్పుకున్నాం. సో ఇవాళ సెషన్ లో మనం ఇంకా కొంచెం ముందుకెళ్దాం అని దీని గురించి చెప్పుకుందాం. సో మన 3 కేటగిరీ అండి, మన బాడీ, మైండ్, సోల్. మన ఎవరు అంటే కనుక బాడీ అంటే శరీరం, మనసు, ఆత్మ. సో బాడీని మనం ఫిజికల్ బాడీని ఎవరికి ఇచ్చేసామంటే డాక్టర్స్కి అప్పచెప్పేసాం. మీరే చూసుకోవాలి ఈ ఫిజికల్ బాడీని అని డాక్టర్స్కి అప్పచెప్పేసాం. మన మైండ్ మరి ఎవరికి అప్పచెప్పామంటే మన సైకాలజిస్ట్కి అప్పచెప్పేసాం. అంటే మన మైండ్ లో కొంచెం ఏ రకమైన నెగిటివ్ థాట్స్, నెగిటివ్ థింకింగ్ ప్యాటర్న్స్ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటాయి, సైకాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తాం, రిఫర్ చేస్తాం. కానీ ఆ సోల్ అంటే ఆత్మ గురించి ఎవరికి అప్పచెప్పలేదు, మనం దాని గురించి పట్టించుకోవట్లేదు. జనరల్ సినారియో.
ఇది మెడిటేషన్ చేయని వాళ్ళకి ఈ థర్డ్ కేటగిరీ అప్లికబుల్ అవుతుంది. అంటే సోల్ అన్న సంగతి ఎవరు పట్టించుకోరు, ఎవరు తెలుసుకోరు. కానీ ఎప్పుడైతే ధ్యానులు ఉంటారో వాళ్ళకి ఆత్మ ఉందని తెలుసు. వాళ్ళ ఆత్మలో విహారం చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ధ్యానం చేస్తూ ఉంటారు. సో, ఆ విధంగా ఈ రకంగా మన ఒక హెల్త్ సిస్టమ్‌ని మన ఇప్పటిదాకా ఉన్న ఈ థర్డ్ డైమెన్షన్‌లో మనకి ఈ రకంగా ఇమడిపడి ఉందన్నమాట. సో, ఆహ్, like we overlook the fact that our entire body itself works as an integrated unit. అంటే 3 కలిపి ఈ ఒక మిశ్రమంగా పనిచేస్తాయి అన్న సంగతి మనం మర్చిపోయామన్నమాట. సో, until now we have seen that the body is handed over to doctors and mind is handed over to psychologists, and this soul is the unexplored content until now. So this is what the life pattern in the third dimension as of now we have seen. But in the coming future we will see that there will be integration between the body, mind and soul. So there was always we have overlooked all the integration in the third dimension, but when we go now, we are in the fourth dimension. In coming few years we'll be going into the fifth dimension. So all the three things, that is body, mind and soul, will be integrated and they work as a integrated unit. సో ఇలాగ మనం చూడొచ్చు మిత్రులారా. ఇలాగే డివైన్ బాడీ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఏడు శరీరాలు ఏమేమి ఉన్నాయి అన్నది మనం చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ది 7 బాడీ సిస్టమ్ ఈజ్ వెరీ వెల్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ది లెఫ్ట్ డయాగ్రామ్ ఫ్రెండ్స్. యూ కెన్ సీ దిస్ లెఫ్ట్ డయాగ్రామ్ and the right, the chakras and the layers and the aura, or we call the sheaths of our body, is also mentioned here. So the physical plane, the auric body, we can see this is the auric body, most dense of all, which we can see with our eyes, and all other bodies we cannot see with our eyes. Then we have the etheric body, then we have the emotional body or astral body, then we have the mental body, then we have the causal body, spiritual body, and divine body, latest of all. So all these bodies are hidden as a form of a layer. You can see that only we are able to see the physical body part, but all these other bodies are hidden. We cannot see because they are having a very high density which we cannot see. But anybody who is a clairvoyant, he can see all the bodies. A clairvoyant like Brahmarshi Subhash Patriji, he can see all these layers. So whenever he looks at you, so he is not seeing it at your physical part, but he is seeing all the layers of your body. So any person like him can see all this like body, other bodies. So whatever impact is going to happen in this body, that will impact the physical body. So first the impact will happen in the invisible bodies, and then those symptoms will have impact on the physical body, and that will bring impact on the physical body. ఎప్పుడైతే ఈ 6 శరీరం, ఈ భౌతిక శరీరం కాకుండా మిగతా శరీరాల మీద ఎప్పుడైతే ఆ ఇంపాక్ట్ అనేది జరుగుతుందో, ఆ రుగ్మత అనేది వస్తుందో, ఫస్ట్ దీనిపైన ఇంపాక్ట్ జరుగుతుంది, దాని తర్వాత భౌతికంగా ఉన్న శరీరం పైన జరుగుతుంది అనమాట. సో ఆ విధంగా ఈ భౌతికమైన శరీరం మనకి కనిపిస్తుంది మిత్రులారా, కానీ మిగతా శరీరాలు మనకి కనపడవు. కానీ ఎవరైనా క్లియర్ వాయింట్ ఉంటే వాడు థర్డ్ ఐ వాడు యాక్టివేట్ అయి ఉంటే కొంతమంది కలర్స్ చూడగలుగుతారు. అలాగే ఆరా అన్నది ఇక్కడ కొంతమంది చూసే కెపాసిటీ ఉంటుంది. సో ఆరా చూడగలిగే వాళ్ళని క్లియర్ వాయింట్ అంటారు అన్నమాట. క్లియర్ వాయింట్ అయినప్పుడు వాళ్ళు ఈ శరీరంతో పాటు మిగతా శరీరాలు కూడా చూడగలుగుతారు. సో ఏ శరీరాల్లో, అంటే ఈ శరీరం వేరే ఈ సప్త శరీరాల్లో ఏ శరీరంలో ఎక్కడ లోపం ఉంది, ఆ కలర్స్ ని బట్టి చెప్పగలుగుతారు. ఓహో ఫలానా చోట ఈ చక్ర చోట ఈ శరీరంలో లోపం ఉంది కాబట్టి ఇలాంటి రుగ్మతులు రావచ్చు అని ఆ ఆరాను చూసి చేయగలుగుతారు అనమాట. సో ఇప్పుడు కూడా మనం ఒక క్లియన్ ఫోటోగ్రఫీ అనేసి అంటారు. దాని ద్వారా మనం ఇలాంటి ఆరాన్ని తీసుకోవచ్చు అనమాట. మీరు ఎవరైనా మన ఫోటోగ్రాఫర్ దగ్గర క్లియన్ ఫోటోగ్రఫీ అని అడిగి చూడండి, వాడు ఇలాంటి ఫోటో తీస్తారు. మన ఒక ఆరా ఎలా ఉంది, ఎలాంటి కలర్ లో ఉంది, దాన్ని బట్టి మన ఒక ఎనర్జీ సిస్టమ్ ఎలా ఉందో తెలుసుకోవాలి. పాజిటివ్ గా ఉందా, నెగిటివ్ గా ఉందా, ఎలా ఉంది అనేసి. చాలా డార్క్ కలర్స్ లో ఉంటే కనుక నెగిటివ్ గా ఉన్నట్టు, చాలా లైట్ కలర్స్ ఉండి తర్వాత లైక్ పింక్ కలర్ లో, లేకపోతే వైలెట్ పర్పుల్ కలర్ లో, ఇలాంటి కలర్ లో ఉంటే కనుక మనం మనం ఆధ్యాత్మికంగా చాలా ఎదుగుతున్నట్లు లెక్క. అలా ఉంటుంది. సో గోల్డెన్ లేయర్స్ లో ఉంటాయి. సో ఆ విధంగా ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ మన 7 చక్ర సిస్టమ్ లో చూస్తే కనుక ఈ క్రౌన్ చక్ర, థర్డ్ ఐ, థ్రోట్ చక్ర, ఇవన్నీ మనకి తెలుసున్నవే. సో ఇవన్నీ కాజల్ బాడీకి దీనికి ఎలాంటి కనెక్షన్స్ ఉంటాయి అన్నది ఈ పిక్చర్ లో చెప్పడం జరిగింది అనమాట. So in the second picture we can see the connection between the chakras and the 7 body system. It is integrated here in the second picture. So you can see this one.
So we will talk about the conscious mind and subconscious mind. So in my other session, I spoke about conscious and subconscious mind in a very depth. This is a very depth subject, and Dr. Joseph Murphy has exclusively written a book on the power of your subconscious mind. So what is the difference between the conscious mind and the subconscious mind? So conscious mind is just like a tip of the iceberg, what we can see here. This is the conscious mind, and subconscious mind is the unexplored content, which is here. So here, this is the willpower, long-term memory, logical thinking, critical thinking. These are the temporary memory what we use for day-to-day life. But our deep belief system, emotions, habits, values, protective reactions, long-term memory, so like imagination, intuition. So these all comes under the part of the subconscious mind. So this is the unexplored continent. But in the book called mentioned by Joseph Murphy, he says that whatever happens to you, it is because of the emotions, the fears, or the what you call the protective reactions which are available in your subconscious mind. So how these things are going to your subconscious mind. So whatever belief system you are seeing, I mean the visuals you are seeing through your eyes, that is going to your conscious mind, and from conscious mind it is going deep into your subconscious mind. So whatever you are seeing, that is very much important. What you are seeing with your eyes, or you are hearing with your ears, that is very much important, because that is creating a deep impact on your subconscious mind. So when you see few visuals which are not helpful to you, or which are very destructive, so that will have a deep impact in your subconscious mind. So you believe that that thing will happen to you. If you believe that there's some disease will destroy your life, means that will happen, because you are believing that thing very deeply. If you believe that something called corona will impact you, it will definitely impact you, because you are believing in that one. Because if you are seeing the news related to diseases that will impact you, that will definitely impact you. But if you are seeing a visuals of a healthy life, like how can you are seeing a yoga postures, or you're seeing a program on yoga, like how to build your immune system. So all this of healthy news you are seeing, then you are building your mind with healthy thoughts. సో మనకి ఇక్కడ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇక్కడ కాన్షియస్ మైండ్, సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అని రెండు విధంగా మనకి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ కాన్షియస్ మైండ్ ఏమైతే ఉందో, మనం ఒక టెంపరరీ మెమరీ అని చెప్పొచ్చు. జస్ట్ మన కంప్యూటర్లో వాటిల్లో కూడా ఒక టెంపరరీ మెమరీ అండ్ ఇదేంటి పర్మనెంట్ మెమరీ అనేసి ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ అనమాట మన మైండ్ లో కూడా ఈ కాన్షియస్ మైండ్, సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అనేది రెండు భాగాల కింద మనం చూడొచ్చు అనమాట. ఏంటంటే కాన్షియస్ మైండ్ ఏంటంటే కనుక మనం డే టు డే యాక్టివిటీస్ కానీ, లాంగ్ టర్మ్ మెమరీ, లాజికల్ థింకింగ్, క్రిటికల్ థింకింగ్, డే టు డే ఆలోచించే విధానం అన్నీ ఉంటాయి. అలాగే మనం చాలా లాంగ్ టర్మ్ లో ఆలోచించే విధానం కానీ, థింకింగ్ ప్యాటర్న్స్ అంటారు, వాటిని ఇమోషన్స్ అంటారు. సో అలాంటివన్నీ కూడా ఈ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లో స్టోర్ చేసి ఉంటాయి. సో కాన్షియస్ మైండ్ 10% ఉంటే, ఈ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ 90% ఉంటుంది అనమాట. సో సో ఇవన్నీ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లో, మన సెకండ్ పిక్చర్ లో చూస్తే సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లో ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి అనమాట. ఓషన్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి, గోల్స్, ఎనాలిసిస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఫైనల్ గా ఏంటంటే కనుక కాన్షియస్ మైండ్ లో మనం రిసీవ్ చేసుకుంటాం, కానీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది ఎప్పుడు మాత్రం సబ్ కాన్షియస్ మైండ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఎప్పుడైనా ఒక దేవుడు గుడికి వెళ్ళి మన దేవుని ప్రార్థన చేస్తే కనుక, ఆ ప్రార్థనలు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయండి? ఆ దేవుడి దగ్గరికి వెళ్తున్నాయా? దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళట్లేదు, మీ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లో వెళ్తున్నాయి. ఆ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ వీటన్నిటికీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. మీరు ఏదైనా విషయం గురించి భయపడుతున్నారు, మీరేమో అయ్యో నా డబ్బంతా పోతుందేమో, ఎవరో తీసుకెళ్ళిపోతారేమో అని భయపడుతూ ఉంటే కనుక, ఆ థాట్స్ అన్ని ఎక్కడ పోతున్నాయండి? అవన్నీ ఇమోషన్స్ ఎక్కడ పోతున్నాయి? మీ యొక్క సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లోకి వెళ్తాయి. ఆ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లో ఏమైతే ఇస్తారో అదే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. కొన్ని రోజుల తర్వాత ఎవరో వస్తారు, ఎవరో దొంగ వస్తాడు, అది మిమ్మల్ని చంపేసి ఆ డబ్బును తీసుకెళ్ళిపోతారు. లేకపోతే మీరు ఎక్కడో వెళ్తూ ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటారు, ఎక్కడో అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ వెళ్తారు, ఎవరో దొంగ వచ్చి మీ ఇల్లుని దోచుకుని వెళ్ళిపోతారు. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం ఏం ఆలోచిస్తాం, ఏ రకమైన థింకింగ్ ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయి అని మనం ఎప్పుడు గమనిస్తూ ఉండాలన్నమాట. సో సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లో ఇమాజినేషన్, హ్యాబిట్స్, బిలీఫ్స్, ఇమోషన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. కాన్షియస్ మైండ్ విల్ పవర్, షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ, క్రిటికల్ థింకింగ్, లాజికల్ థింకింగ్ అన్నవి ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనం మెయిన్ పాయింట్స్ ఏమున్నాయండి ఈ ఈ ఒక దీంట్లో అంటే, ఆల్ డిసీజెస్ ఆర్ సైకోసోమాటిక్, ఆరిజినేటెడ్ ఇన్ మైండ్, ఇన్ నేచర్, దెన్ డెవలప్స్ ఇన్ ద బాడీ. సో మన ఒక ఆలోచనలు బట్టి మన సైకోసోమాటిక్ అంటే మైండ్ లో జనరేట్ అవుతాయి, తర్వాత ఫిజికల్ గా అది
కనపడించడం జరుగుతుంది అనమాట. సో ఆల్ ది అలాంటి ఆ ఒక రుగ్మతని సైకోసోమాటిక్ ఇన్ నేచర్ అంటారు. అంటే అది ఒక అది ఒక మన ఆలోచించే విధానం బట్టి, లేకపోతే మన ఒక డే టు డే యాక్షన్స్ బట్టి ఒక ఆలోచనలు ఉంటాయి. ఆ ఆలోచనలే మనకి రుగ్మతల కింద తయారవుతాయి అనమాట. ఫియర్ ఈస్ ద రూట్ కాజ్ ఆఫ్ ఆల్ నెగటివ్ ఎమోషన్. సో భయం అన్నది అన్నిటికీ మూల కారణం అనమాట. ఎందుకంటే ఎప్పుడు ప్రతి దానికి మనం భయపడుతుంటే కనుక దాన్ని బట్టే మన ఒక జీవితం అన్నది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుందన్నమాట. జీవితంలో ఒక క్వాలిటీ అన్నది దెబ్బతింటూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ భయం మూలంగా. అంచేతే భగవద్గీతలో చెప్పడం జరిగింది. "నువ్వు ఈ భయాన్ని వదిలిపెట్టే అర్జున" అని శ్రీకృష్ణుడు మరి అర్జున్‌కి ఆ కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో చెప్పడం జరిగింది. "నువ్వు అన్నిటికి కారణం ఈ భయమే కాబట్టి భయాన్ని విడిచిపెట్టేసేయి. ఈ భయం నీలాంటి శూరుడైన నీకు అసలు మంచిదే కాదు. అంచేత దీన్ని విడిచిపెట్టేసేయి. నువ్వు చేయదలుచుకున్నావో అది నువ్వు ధైర్యంగా చెయ్యి" అని చెప్పడం కూడా జరిగింది. అది మనం భగవద్గీతలో చూసాం. అలాగే మిస్‌అలైన్‌మెంట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ బాడీస్. సో ఎప్పుడైతే మనం చెప్పాం ఫ్రెండ్స్, మన 7 చక్రా సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. అలాగే మన 7 లేయర్స్ ఆఫ్ బాడీస్ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ కూడా మనకేంటంటే డిసింటిగ్రేటెడ్‌గా ఉన్నప్పుడు అస్తవ్యస్తంగా ఉంటుందన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే ఈ మిస్‌అలైన్‌మెంట్, దాన్ని అలైన్‌మెంట్ కాకుండా మిస్‌అలైన్‌మెంట్ ఉంటే కనుక ఇవన్నీ కూడా చాలా అస్తవ్యస్తంగా ఉండి మన జీవితం కూడా అస్తవ్యస్తంగా ఉంటాయి. మళ్ళీ రోగాలకి, రుగ్మతులకి, తర్వాత నెగెటివ్ థింకింగ్ ప్యాటర్న్‌కి, నెగెటివ్ ఎమోషన్స్‌కి మనం కనెక్ట్ అవుతాం అన్నమాట. సో అంచేది ఎప్పుడైతే మనం ధ్యానం చేసుకుంటామో ఈ మిస్‌అలైన్‌మెంట్ అన్నది మిస్‌అలైన్‌మెంట్ ఆఫ్ బాడీస్ కానీ, మిస్‌అలైన్‌మెంట్ ఆఫ్ చక్రాస్ కానీ అవ్వదన్నమాట. ఎప్పుడైతే మనం ధ్యానం చేసుకుంటామో మన 7 చక్రాస్ కూడా యాక్టివ్ స్టేట్‌లో ఉంటాయి. అలాగే 7 బాడీస్ కూడా ఇంటిగ్రేటెడ్‌లో ఉంటాయి. సో వాట్ వి హావ్ సీన్ ఫ్రెండ్స్, like all the diseases are psychosomatic, that is they are originated in the mind, and then the diseases are developed in our body. And the second thing is all the fear is the root cause of all the negative emotions. So all the emotions whatever we are having, that is because of the aspect called the fear. So we have to forego the fear in all ways. The fear of losing money, the fear of losing our health, the fear of losing our people. There are so many fears will be there. And the fear of public speaking also, like few people are very much fearful to speak in front of the public or on the stage. So that is also a very common fear what we see in our society. So when you have these kind of fears, when you have this kind of negative thinking patterns, negative emotions, so that will create an impact on your physical body. So what is the main reason? So the main reason is the misalignment of different bodies. All the 7 chakra system are not in a line, so that is creating a misalignment of chakra system, and also the misalignment of your 7 bodies what you have. So that all these together will create a chaotic environment and a chaotic thinking pattern, a chaotic life for you. So the integration of all these things can be done only through meditation. The integration of the 7 chakras, the integration of the 7 bodies can be done only through the process called the meditation. So the 3 standard DNA, once our DNAs are activated, cells become immune to diseases. So when we are increasing our DNA standard DNA to 5th, the increasing the second standard to like at present we have the second 2 standard DNA, so that will be converted into a 3 standard DNA. So once the 3 standard DNA is activated, so we will be more immune to the diseases. Whatever diseases may come, but you will be more immune. So the new diagnostics tools will be the aura scan. So in the coming years, like in the 5th dimension, the aura scanning will be the diagnosing tool. So they will see your aura. But now if you go to a doctor, he will first see physically what is happening to you. But in the future, there will be aura scan for your entire body system. So the body in the sense like all the 7 bodies, they can sense that, like Killian photography, where what I have told to you, that Killian photography will play a very vital role in coming years. Or maybe there may be much more sophisticated aura scanning devices in the future that will scan your aura. If once they see your aura of the 7 bodies, so they will see that wherever there is a let's say misappropriation, so they will try to concentrate on that part, and they will try to heal those bodies, those bodies with the help of meditation or through other hypnotic regression tools.
So the new world light forces are predominant, and it will run on the principle of unconditional love. So the coming in the coming days, like there are so much of other entities like special ETs. ETs will come. That means the people from the other civilizations will come to help us. That we have discussed in our previous class. They will come and they will share the scientific advancement what they had in their civilization with us. They will be visible to us. So all these things will come. So the new world light forces are dominant, and they will share this with unconditional love. They will not have any kind. They will not keep any conditions on us, and they will share the advanced technology so that we will be able to travel from Earth to other planet very easily. Within a fraction of second, we will be able to go to other planets. So in our previous session in the transportation also, we have discussed that the transportation from one planet to another planet, or one solar system to another solar system, will be a very common thing. As we are going from here to Australia, here to US, here to Europe, and so we are able to go through flights. So in the future, maybe in the flying saucers and this thing, or maybe advanced systems what we have in the place in future, we will be able to go to other galaxies within a short span of time, because we will have that kind of advanced technologies with us, and all the external ETs, extraterrestrial entities, will share that kind of the higher knowledge with us. సో మనం చూసాం ఫ్రెండ్స్, మనం ఒక 2 స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ, 2 పోగులు ఉన్న డిఎన్ఏ, అది 3 పోగులు ఉన్న డిఎన్ఏ కింద అది చేంజ్ అవుతుంది. మరి ఎన్నో పెను మార్పులు మన డిఎన్ఏలో రావడం జరుగుతుంది. దాని మూలంగా మనకి ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ అనేది పెరుగుతుంది. ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అంటే మనకి రోగాలు రాకుండా అడ్డుకునే శక్తిని మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అంటాం. ఆ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఎంతో స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. అలాగే రాబోయే కాలంలో మనం డయాగ్నోసిస్ టూల్, అంటే మనం ఏమన్నా ఇప్పుడున్న డయాగ్నోసిస్ ఎలా చేస్తామండి, మనం బ్లడ్ టెస్ట్ తీసుకుంటాం, ఆ తర్వాత బీపీ, పల్స్ రేట్ ఇలాంటివి చెక్ చేస్తాం. కానీ రాబోయే కాలంలో ఇవన్నీ అవుట్డేట్ అయిపోతాయి. రాబోయే కాలంలో మనం ఏం చేస్తామంటే, మన డయాగ్నోస్టిక్ టూల్స్ అంటే కనుక ఆరా క్లీనింగ్ లాంటివి ఉంటాయి అనమాట. ఆరా క్లీనింగ్ చేసి తెలుసుకుంటాం మనం. ఓహో, బలానా ఆరాలో ఇతనికి ఇలాంటి కలర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇతనికి లో ఇది ఉందో, లేకపోతే ఇది హై ఇది ఉంది, సో ఇక్కడ పర్వాలేదు. సో కొన్ని ఎక్కడైతే లోగా ఒక కలర్స్ కనిపిస్తున్నాయో, సో లో షేడ్ లో ఉన్న కలర్స్ కనిపిస్తున్నాయో, అక్కడ అతను కానీ ఆమె కొని ఆ చేంజెస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో అక్కడ ఫోకస్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది అని తెలుసుకుంటారు అనమాట. రాబోయే కాలంలో కూడా వేరే గ్రహాంతర వాసులు కూడా మనకు వచ్చి ఎంతో సహాయం చేయడం జరుగుతుంది. సో ఆ విధంగా మనకి రాబోయే కాలం ఉండబోతుందని ఈ స్లైడ్స్ లో చెప్పడం జరిగింది. సో రాబోయే కాలంలో మనం ఏం మిస్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్, మనకి సర్జన్స్ ఉండరు, సర్జరీస్ ఉండవు. ఎందుకంటే ప్రతి వాళ్ళు తాను తెలుసుకుంటారు కాబట్టి ఆ రాబోయే కాలంలో మన ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ ఎక్కువ పెరుగుతుంది. సో అంటే డాక్టర్స్ అవసరం ఉండదు. సో ప్రతి వాడు ధ్యానులే ఉంటాడు. ప్రతి వాడు ఒక స్పిరిచువల్ పాత్ మీద నడిచేవాడు ఉంటాడు. అంచేత ఎలాంటి రుగ్మతలు కానీ రోగాలు కానీ ఖచ్చితంగా ఉండవు. సో అందులో అవి లేనప్పుడు మరి సర్జరీస్ ఇవన్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయడానికి, ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయడానికి, అంటే హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తూ ఉంటారు, ఒక లెగ్ పోయింది అనుకో లెగ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇవంటివన్నీ అది అవసరం ఉండదు అనమాట. ఈవెన్ ఫ్రెండ్స్, ఆ పుస్తకంలో ఏం చెప్పడం జరిగిందంటే కనుక, ఒక రకమైన మనకి ఎవరిదైనా యాక్సిడెంట్ లో ఒక కాలు పోతే కనుక రాబోయే కాలంలో దానికి ఆటోమేటిక్ గా ఒక సెల్ జనరేషన్ ప్రోగ్రామ్ నడిపిస్తారట. సో ఆ సెల్ జనరేషన్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మన సెల్స్ ని ఆటోమేటిక్ గా తానే అవి బిల్డ్ చేసుకుంటాయి. అది ఒక పోయిన లెగ్ ఆటోమేటిక్ గా బిల్డ్ అయిపోయి కొన్ని రోజులకి ఆ లెగ్ వచ్చేస్తుంది. అంటే మళ్ళీ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదన్నమాట. సో అంచేత ఇక్కడ నో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనేసి అన్నాను. కానీ ఇప్పుడు ఆ పాసిబిలిటీ లేదు, కానీ రాబోయే కాలంలో ఖచ్చితంగా పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మన హెల్త్ సవ్యంగా ఉంటుందో అప్పుడు మనకి ఒక డాక్టర్స్ అవసరం లేనప్పుడు మనకి హెల్త్ పాలసీ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. అలాగే ఒబిసిటీ ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు. ఇప్పుడు స్థూల కాయాలు ప్రతి ఒక్కరికి, చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి స్థూల కాయాలు ఉంటాయి. ఎంతో స్ట్రెస్ తీసుకుంటున్నాం చిన్నపిల్లలు. మనందరికీ కూడా ఈ స్థూల కాయాలు రావడానికి కారణం చాలా మట్టుకి స్ట్రెస్. ఆ స్ట్రెస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి? వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఇచ్చే స్ట్రెస్, వాళ్ళ సొసైటీలో ఉన్న వాళ్ళు ఇచ్చే స్ట్రెస్, అలాగే వాళ్ళ టీచర్స్ ఇచ్చే స్ట్రెస్. నువ్వు ఇది జరగాలి, నువ్వు ఇంజనీర్ అవ్వాలి, లేకపోతే నువ్వు డాక్టర్ అవ్వాలి, నువ్వు బలానా అవ్వాలి, నువ్వు ఈ స్థాయి ఇన్ని మార్కులు తెచ్చుకోవాలని ఈ ఒక స్ట్రెస్ తో వాళ్ళకి ఒక స్థూల కాయాలు వచ్చేస్తున్నాయి. కానీ రాబోయే కాలంలో ఇలాంటివి ఉండవండి. అలాగే మన ఒక ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ కూడా ఒబెసిటీకి కారణం అవుతుంది. సో రాబోయే కాలంలో మనం అవేర్నెస్ తో ప్రతి పని చేస్తాం కాబట్టి
ఈ స్థూలకాయాలు వచ్చే అవకాశం రాబోయే కాలంలో మనకి ఉండదు. అలాగే ఏజింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఉండదండి. ఇప్పుడు ఓల్డ్ జనరేషన్ ఉంటున్నారు చాలా మంది. అమెరికాలో పెద్ద ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే 60-70% పీపుల్ వాళ్ళ ఓల్డ్ జనరేషన్ పీపుల్. అంటే మోర్ దాన్ 60 ప్లస్ అండ్ అబవ్ ఉన్న వాళ్ళ వ్యక్తులు అనమాట. సో దాని మూలంగా యుఎస్ లో వాళ్ళది ఎక్కువ వాళ్ళు ఓల్డ్ జనరేషన్ పీపులే ఉంటారు. అలాగే ప్రతి మోస్ట్ ఆఫ్ ది అదర్ కంట్రీస్ లో కూడా ఈ ఆ, ఆ, ఎక్కువ వయసు వచ్చిన వాళ్ళే ఉంటున్నారు అనమాట. కానీ రాబోయే కాలంలో ఏం జరుగుతుందంటే మనం ఎప్పుడైతే మనం 5th డైమెన్షన్ వెళ్తాం, అక్కడ ఏజింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఆగిపోతుంది. మన ఏజింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఆగిపోయినప్పుడు మీకు 300 సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ కూడా మీరు చాలా యంగ్ గా ఉంటారు, నిత్య యవనంగా ఉంటారు అనమాట. అజర్ అమర్ అనేసి అంటారు కదా, అజర్ అమర్ అని కూడా ఆ పదాలు అన్నిటికీ ఇక్కడ రియల్ మీనింగ్ అన్నది మనకి ఆ రాబోయే కాలంలో తెలుస్తుంది అనమాట. అంటే మీకు చావు ఉండదు, అలాగనేసి మీరు నిత్య యవనంగా ఉంటారు అనమాట. అలాంటి నిత్య యవనమైన స్టేట్ లో మీరు ఖచ్చితంగా ఉండి తింటారు. సో అలాంటి నిత్య యవనంగా ఉన్నప్పుడు మీకు ఏ రకమైన బాధలు ఉండవు. సో మీరు మీ ఇచ్ఛామరణ శక్తి అన్నది కూడా మీకు లభిస్తుంది. ఇచ్ఛామరణ శక్తి మీరు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు చనిపోయే శక్తి. మనం చెప్పుకున్న మహాభారతంలో భీష్ముడికి ఆ వరం ఉందిట, ఇచ్ఛామరణ శక్తి. అంటే ఆయన ఎప్పుడు చనిపోవాలో అన్నది ఆయనకి ఆయనకి ఆయన ఒక ఇచ్ఛ పైన నిర్భరం ఉంటుందన్నమాట. సో అంచేత ఆయన ఎప్పుడు చనిపోవాలంటే అప్పుడు చనిపోవచ్చు అనమాట. సో అలాంటి శక్తి మరి ఈ రాబోయే కాలంలో ప్రతి ఒక్కడికి ఉంటుంది. ఏదో కొంతమందికి కాదు, ప్రతి ఒక్కడికి ఉంటుంది. సో అలాంటి యుగానికి, ఆ కొత్త యుగానికి మనం నాంది పలుకుతూ వెళ్ళబోతున్నాం అనమాట. సో ఫ్రెండ్స్, సో వాట్ వీ విల్ బి మిస్సింగ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్, there will not be surgeons anymore, transplants will not be there in the future, and there will be no health insurance, and there will not be any health related hazards, obesity problems, and in coming years also we'll see that there will not be a aging process. The aging process will stop. So even if you are 200 years old, but still you will look very young, and there will not, and you will be given the option to select the date of death. It is up to you. Like if you are getting bored of staying for more than 500 years, and if you want to vacate this, you drop this physical body and you want to go to other galaxies, you will be free to do that. So in the coming years there will not be anything called death, and you will have the complete control over your death and your aging process. So politics and government, like how the politics and government will be in the future. So there will be enough time for voting, and voting will be done with civic responsibility. So now in the present scenario, we see that like we are given only one date or maximum 2 days for voting here. So like we have to vote in those days, but in coming days there will be more time will be given for voting, and all the people who are voting, they will vote with civic responsibility and with more maturity, and there will be more participation. Even in the recent polls, we have seen that only there was a 30 to 40% or below 40% participation in the urban sector. I mean to say that from Hyderabad, from other rural areas, the participation was more than 50%. So, but that means most of the people are not voting. So that is the present scenario. But in coming years, there will be all the people will do the voting. They will participate in the process of voting, and there will be enough time for voting, and they will vote with civic responsibility. So there will not be representatives, or there will not be any frauds. Like we will see these 2G fraud, 3G frauds, and there are so many frauds are coming, multi-million million frauds we are seeing at present. But in the future, there will not be any such frauds or misrepresentations from the people, and also there will be total freedom and expression of thought in the future. So no differentiation. So entire world will operate as one nation. So that is the most what you call astonishing fact, we can say, that will happen in the future. And what you call the Vasudhaiva Kutumbakam will come. We will see the Vasudhaiva Kutumbakam in the future. That means there will not be any boundaries between the countries. Now we have as of now for India, we are sharing border with China. We have issues with the Pakistan. We have some more issues with the Myanmar, Burma, Nepal. So on kind of see all the
entire world is divided into various fragments, and each country is divided by borders and boundaries. But in the future there will not be any boundaries, there will not be any hatred towards the neighbors. So because entire world will operate as a one country. So that is when we will say that vasudeva kutumbakam will take place. సో రాబోయే కాలంలో ఫ్రెండ్స్ మనకి ఓటింగ్ కి మరి ఎంతో అవకాశం ఉంటుంది. ప్రతి వాడు ఓటేస్తారు. ఇప్పుడు సినారియోలో, ప్రెజెంట్ సినారియోలో చూస్తే కనుక మనం ఓటింగ్ వేయాలంటే కనుక 10 సార్లు ఆలోచిస్తారు, వెళ్ళట్లేదు, ఓటింగ్కి వెళ్ళరు. ఓన్లీ 40%, 50% ఓటింగ్ జరుగుతూ ఉంటాయి చాలా మట్టుకు. ప్లస్ మనకు రోజులు కూడా ఎక్కువ ఉండవు, ఒకే రోజులో అంతా ఓటు వేసేయాలంటారు. సో ఇలాంటివన్నీ ఇప్పుడు ఉన్న సినారియోలో ఉన్నాయి. ఈ థర్డ్ డైమెన్షన్ ఆర్ ఫోర్త్ డైమెన్షన్ సినారియోలో ఉంది. కానీ ఫిఫ్త్ డైమెన్షన్ లో ఉన్నప్పుడు మీకు ఓటింగ్ కి మరి ఎంతో మీ ఓటింగ్ హక్కుని వినియోగించుకోవడానికి మరి ఎంతో సమయం ఉంటుంది. అలాగే ఎంతో అవేర్నెస్ తో, ఎంతో ఎరుకుతో మీరు ఓటింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. సివిక్ అవేర్నెస్ అంటారు. ఆ సివిక్ అవేర్నెస్ తో మీరు ఓట్ చేయడం జరుగుతుంది రాబోయే కాలంలో. సో అలాగే అలా ఉంటుంది. అలాగే ఎన్నో రకమైన ఫ్రాడ్స్ అది కూడా ఫ్యూచర్ లో ఉండవండి. అలాగే మీకు మూవ్మెంట్ అంటే ఒక దేశం నుంచి ఇంకో దేశం వెళ్ళాలన్నా మీరు ఫ్రీగా వెళ్ళొచ్చు. మీ మీ ఒక ఆలోచనని ఫ్రీగా అందరితో షేర్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే అలాగే మీరు ఏదైనా మీ ఒక భావాల్ని వ్యక్తపరచాలంటే కనుక ఈజీగా వ్యక్తపరచచ్చు. కొన్ని కంట్రీస్ లో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటికీ మీ యొక్క భావాల్ని వ్యక్తపరచనివ్వరు. దాన్ని తొక్కిపెట్టేస్తారు. మీ ఆలోచనని జనాల దాకా రీచ్ అవ్వనివ్వరు అని తొక్కిపెట్టేస్తారు అన్నమాట. కొన్ని ప్లేసెస్ లో ఈవెన్ సోషల్ మీడియా కూడా బ్యాన్ ఉంది. సో ఇలాంటివన్నీ ఇవన్నీ థర్డ్ ఆర్ ఫోర్త్ డైమెన్షన్ రియాలిటీస్. కానీ రాబోయే కాలంలో టోటల్ ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది. మీరు ఏమైతే ఆలోచనలు ఉన్నాయో అది మిగతా వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఒక దేశం నుంచి ఇంకో దేశం వెళ్ళగలుగుతారు. ఇన్ఫాక్ట్ దేశాలు అన్నవే ఉండవు. ప్రతి ఒక్క కంట్రీ కూడా ఒకటే కంట్రీ లాగా ఆపరేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇండియా అంటే కనుక మన స్టేట్ లో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒకే కంట్రీ కింద అంటాం కదా. అలాగే మొత్తం ప్రపంచం అంతా కూడా ఒకటే దేశం కింద ఆపరేట్ అవుతుంది. అంటే మీరు వేరే ఒక ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనం సపోజ్ ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళాలంటే కనుక దానికి వీసా పడదు అనమాట. వీసా అవసరం ఉండదు. మామూలుగా వెళ్ళిపోవడం. ఇక్కడ నుంచి మనం యూఎస్ వెళ్ళాలంటే ఆ ఫ్యూచర్ లో మనకి వీసా అవసరం లేదు. మనం బుల్లెట్ ట్రైన్స్ లో ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటకి విదిన్ 3-4 అవర్స్ లో రీచ్ అయిపోతాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనం యూఎస్ వెళ్ళాలంటే కనుక మరి ఎంతో ఆల్మోస్ట్ 1 డే పైన పడుతుంది. సో రాబోయే కాలంలో విదిన్ 3 or 4 అవర్స్ మనం రీచ్ అయిపోతాం. బుల్లెట్ ట్రైన్స్ కి ఒక స్పీడ్ 300+ or 400 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్ తో ఉండే బుల్లెట్ ట్రైన్స్ రాబోతున్నాయి ఫ్యూచర్ లో. సో అంత స్పీడ్ తో మన ఈ ఒక భూమి పైన ఏ ప్రదేశానికి వెళ్ళాలనుకుంటే కనుక ఆ ప్రదేశానికి వెళ్ళగలుగుతాం. ఎంతో స్పీడ్ తో మనం వెళ్ళగలుగుతాం. సో ది టైమ్ లైన్ ఫర్ రీచింగ్ న్యూ వరల్డ్. సో కొత్త ప్రపంచానికి టైమ్ లైన్ కి మనం రీచ్ అవడానికి ఏమేం జరుగుతాయి అంటే కొన్ని చోట్ల వాల్కానిక్ ఇరప్షన్స్, సునామీస్ ఇవన్నీ కూడా జరిగాయి 2012 దాకా. అంటే ఇప్పుడు దాకా జరిగిన స్టోరీ గురించి చెప్తున్నారు ఆయన. ఇప్పుడు దాకా ఏం జరిగిందండి, మనం చాలా చోట్ల చూసాం. మన ఎర్త్క్వేక్స్ జరిగాయి, వాల్కానిక్ సునామీస్, సైక్లోన్స్ ఎక్సెట్రా అని జరిగాయి. విత్ టైమ్ మోడరేట్ క్లైమేట్స్ ఇన్ పోలార్ రీజన్స్, డిజర్ట్స్ ఎక్సెట్రా విల్ బికమ్ సస్టైనబుల్ ఫర్ హ్యూమన్, యానిమల్ అండ్ ప్లాంట్స్. సో రాబోయేదాకా ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రీమ్ క్లైమేట్స్ ఉంటుంది. ఎప్పుడు అంటే కనుక మీరు నార్త్ పోల్ లో, సౌత్ పోల్ లో చూస్తే ఎక్స్ట్రీమ్ క్లైమేట్స్ ఉంటుందంటే కొన్ని డిజర్ట్స్ ఉంటాయి, అక్కడ అసలు ఏమీ పంటం అనమాట. అక్కడ కొన్ని నార్త్ పోల్ లో చూస్తే కానీ ఎక్స్ట్రీమ్ స్నో ఫాల్ ఉంటుంది. టెంపరేచర్ కూడా బిలో 0 degrees ఉంటుంది. సో అవన్నీ కూడా అక్కడ వాసయోగ్యంగా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి లేవు. కానీ రాబోయే కాలంలో మీరు అక్కడ వాసయోగ్యంగా ఉంటాయి. అంటే నార్త్ పోల్ లో, సౌత్ పోల్ లో కూడా వాసయోగ్యంగా ఆ క్లైమేట్ కండిషన్స్ కూడా మనుషులు వెళ్ళి అక్కడ ఉండేటట్టు ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు 0 degrees కంటే బిలో 0 degrees ఉంది. అలా కాకుండా ఇప్పుడు రాబోయే కాలంలో 26 degrees లేకపోతే 24 degrees అక్కడ క్లైమేట్ ఉంటుంది నార్త్ పోల్ లో కానీ, సౌత్ పోల్ లో కానీ. సో అలాంటి క్లైమేట్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ జనాభా వెళ్ళి అక్కడ ఉండగలుగుతారు. అక్కడ కొన్ని రోజులు స్పెండ్ చేసి రాగలుగుతారు. అలాగే డిజర్ట్స్ ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా కానీ థార్ డిజర్ట్ అనేసి ఉంది. సో ఎన్నో డిజర్ట్స్ ఉన్నాయి. అలాంటి డిజర్ట్స్ అన్ని కూడా రాజస్థాన్ లో కొన్ని అంతా కూడా మనం డిజర్ట్స్ అది చూస్తూ ఉంటాం, ఎడారి చూస్తూ ఉంటాం. కానీ రాబోయే కాలంలో ఎడారులన్నీ ఉండవు. అక్కడ అన్ని కూడా సమృద్ధిగా అన్ని లభిస్తాయి. ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర అందరూ సమృద్ధిగా ఉంటారు. ఆలోచనలో సమృద్ధి వస్తుంది. తర్వాత భౌతికంగా మనకి సమృద్ధి వస్తుంది. అన్ని రకాలుగా ప్రతి చోట ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ప్రతిదీ సమృద్ధిగానే ఉంటుంది. సో అదర్ హయ్యర్ బీయింగ్స్ విల్ హెల్ప్ అస్ టు బర్న్ ది నెగటివ్ ఎనర్జీస్ ఆఫ్ అర్త్. సో మనం మళ్ళీ చెప్పుకున్నాం ఫ్రెండ్స్, వేరే గ్రహాంతుల వాసులు కూడా వచ్చి మనకి హెల్ప్ చేస్తారు. హెల్ప్ చేసి మనకు కొత్త టెక్నాలజీస్, కొత్త ఆలోచనలు, ఈ రోగాల నుంచి, ఈ రాబోతున్న రోగాల నుంచి ఎలా మనం బయటకు రావాలో అన్న ఆ ఒక DNA లో చేంజెస్ కూడా వాళ్ళు మనకి చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట.
So in coming days, in coming years, rather I would say, like there will be no until now we have seen earthquakes, volcanic eruptions, tsunamis, cyclones, etc. till 2012. So further there will not be any such things in the future. And also the climates in the like north pole or south pole or extreme extreme climates, so that will convert into like moderate climates where the people will go and will be able to stay. And there will not be any deserts anymore, like what we see in the Thar desert. Everywhere there is no vegetation possible, but in future the Thar deserts, everything will vanish and there will be vegetation possible. And other higher beings from the other entities, higher entities from other civilizations, in the astral worlds, they will just come down and they will be visible, and we will call them at present we call them as aliens, but they will be higher beings in the future, and they will come and help us with their technology. They will help us with their knowledge what they have. They will share it with all of us. So that kind of things will happen in the coming future. So from 2013 to 2020, like what are the changes will happen. So revamp of the old system with new ones in the field of education. So we have seen the new education policy which is released now, friends. And politics also will change. Politics, so we will see a stability in the government in entire world. This is not restricted only to India. And the financial, government, agricultural, legal policies, etc. There will be revamp of the old system. So whatever old values or the old system which we are following in the fields of education, legality, or the finance or the government, everything will change. And the agriculture, and we will see the agriculture, there will be more new methods will come into agriculture sector and other sectors as well, where we will have good production capacity. And everything, and the pest, everything will these things which are destroying the agriculture agriculture products, that will come down, and we will have more production in terms of agriculture. And same things will happen in other fields also. There will be good quality of education. There will be and the due to these good government policies, the politician also will be more accountable in coming future, and the government will be also stable. So all these things will happen from 2013 to 20. So this is the time slot he has told in the book, like these are the things will happen in from 2013 to 2020. So fewer higher beings will appear to train for the new systems. So there was a news sometime back from the US stating that President Donald Trump also had the information about the aliens. So they are interacting with them, it seems, but they have not made it public because public is not ready to receive those things. But it's maybe that news may be correct or may not be correct, but that will happen in the future. The higher entities will be visible to our bare eyes, and we will be able to take all the higher knowledge from them, higher technology from them, and we will use, and we will be able to go to the higher dimension very quickly with the help of the higher beings. People will still have the choice to select the third or fourth dimension. So the people still who are very much attached to what you call the control of things, like I want to control all the things, everything should be in my control. If you have this kind of thinking pattern, that means you are still in the third dimension thinking pattern. So if you are in that kind of thinking pattern, so you will be eliminated from this earth, because the entire solar system is going into the fifth dimension, and you have a third dimension thinking. So you are not suitable you for the fifth dimension. So you will be eliminated through accidents or through any kind of diseases, and you will be eliminated, and you will vacate your body here, and you will take another birth in the other planet where there is a third dimension planet. So because this planet is going into a fifth dimension, so you are not eligible for fifth dimension. So that is the reason this kind of people who are having a third dimension thinking pattern of hatred, this kind of negative thinking pattern, so they will be eliminated from here. So that is what the author is telling. సో రాబోయే కాలంలో మనం చూస్తాం ఫ్రెండ్స్, చాలా ఓల్డ్ సిస్టమ్ ఏమైతే ఉన్నాయో, అది ఒక ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్లో కానీ, పాలిటిక్స్లో కానీ, ఫైనాన్షియల్లో కానీ,
అది గవర్నమెంట్ సెక్టర్ లో కూడా అగ్రికల్చర్ వాటిలోనూ కూడా మరి ఎన్నో పెను మార్పులు సంభవిస్తాయి అనమాట. సో ఎన్నో ఓల్డ్ సిస్టమ్ ని దాన్ని చేసేసి కొత్త కొత్త సిస్టమ్స్ వస్తాయి. మనం ఇప్పుడు చూస్తే ఈ వరకు వ్యాట్ అది ఉండేది, మనం ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ లో ఇప్పుడు జిఎస్టీ అయితే ఎలా అయితే వచ్చిందో, ఈ వరకు లైక్ మనీలో కూడా ఈ వరకు మనం ఫిజికల్ క్యాష్ యూస్ చేసేవాళ్ళం ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోట వెళ్ళడానికి. కానీ ఇప్పుడు మన ఆన్లైన్ పేమెంట్ సిస్టమ్ వచ్చింది. సో ఇవన్నీ ఫైనాన్షియల్ లో ఇవి వచ్చిన చేంజెస్ అనమాట. సో ఇలాంటి చేంజెస్ మరి లీగల్ డిపార్ట్మెంట్ లో కానీ, తర్వాత మన గవర్నమెంట్ లో కానీ, మరి ఎడ్యుకేషన్ లో కూడా ఎడ్యుకేషన్ లో కూడా న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ అని రావడం జరిగింది. మరి అలాగే అగ్రికల్చర్ లో కూడా ఒక కొత్త పాలసీ కూడా రావడం జరిగింది. దాని మూలంగా కొంతమంది రైతులు కూడా ధర్నాలు అది చేస్తున్నారు. కానీ రాబోయే కాలంలో ఆ కొత్త లా అయితే ఉంది అగ్రికల్చర్ లో, దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇలాంటి పెను మార్పులన్నీ కూడా సంభవిస్తాయి అన్నమాట. మరి ఎంతో వేరే హైయర్ డైమెన్షన్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు మన ఇప్పుడైతే ఏలియన్స్ అవుతాయి ఏమవుతాయి వాళ్ళు కూడా మనకి భౌతికంగా మనకి కనిపించడం జరుగుతుంది. ఇప్పటిదాకా వాళ్ళు మనకి కనిపించలేదు ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే మనం ఆ ఒక నాలెడ్జ్ కి రెడీ కాలేదు. కానీ మనం ఎప్పుడైతే మన 4th డైమెన్షన్ లో అంటే 2012 తర్వాత నుంచి January 1, 2013 నుంచి మనం 4th డైమెన్షన్ లో ఎంటర్ అయిపోయాం. ఇప్పటి నుంచి మనం ఒక ఆలోచించే విధానంలో మార్పు వచ్చింది. జనాలు కూడా ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మిక యాక్సెప్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. సో అంచేత ఆ విధంగా అలాంటి మార్పులు వస్తున్నాయి కాబట్టి మరి ఆ రకమైన సిచ్యువేషన్స్ వస్తున్నాయి. దే ఆర్ రెడీ ఫర్ ది 4th డైమెన్షన్. అందుకే వాళ్ళకి ఇలాంటి పెను మార్పులన్నీ కూడా రావడం జరుగుతాయి. తర్వాత ఎక్స్టర్నల్ హైయర్ ఎంటిటీస్ కూడా మనకి కనపడతారు. వాళ్ళ ఒక నాలెడ్జ్ మనతో షేర్ చేసుకుంటారు. సో ఇలాంటివన్నీ సంభవిస్తాయి. అంటే సో అంచేత ఇప్పుడు ఉన్న వ్యక్తులందరికీ కూడా 3rd డైమెన్షన్ లో ఉంటారా, లేకపోతే 4th డైమెన్షన్ లో వెళ్ళడానికి మీరు రెడీగా ఉన్నారా అని ఒక చాయిస్ కూడా ఉంటుంది. లేదు నేను 3rd డైమెన్షన్ లోనే ఉంటానండి, నాకేమో ఈ భౌతికంగా కంట్రోల్ చేయడం అనేది నాకు ఇష్టం, ఈ జనాల్ని పరిస్థితిని నా కంట్రోల్నే ఉండాలి, నా గుప్పిట్లో పెట్టుకోవడం నాకు ఇష్టం, నేను 4th డైమెన్షన్ లోకి వెళ్ళదలుచుకోలేదు అనుకుంటే కనుక అలాంటి వ్యక్తులు ఈ ఒక భూమి నుంచి వేరే ప్లానెట్ కి పంపించబడ్డారు. అంటే ఈ భూమి నుంచి పంపించబడడం అంటే కనుక చనిపోతారనమాట. అంటే బాడీ వెకేట్ చేస్తారు. బాడీ వెకేట్ చేసి మళ్ళీ వాళ్ళు ఇంకొక బాడీ వేరే ప్లానెట్ లో 3rd డైమెన్షన్ ప్లానెట్ లో వాళ్ళ ఒక జన్మ తీసుకుంటారు. జన్మ తీసుకుని వాళ్ళ ఒక కార్మిక్ ప్యాటర్న్, వాళ్ళ ఒక ఆలోచించే విధానం బట్టి వాళ్ళ ఆ 3rd డైమెన్షన్ లో ఉంటారు. కానీ మనకి ఎవరికైతే ఉన్నత జ్ఞానం అయితే ఉందో, ఉన్నత ఆలోచనలు ఉన్నాయి, వాళ్ళు 4th డైమెన్షన్ లో ఇప్పుడు ఉన్నాం, మన 5th డైమెన్షన్ లోకి ఈ ఒక సోలార్ సిస్టమ్ తో పాటు మనం కూడా వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. అలాగే 2021 to 2028 లో ఏమేమి జరగబోతున్నాయి అన్న దానిపై నేను చెప్తున్నాను. మేజర్ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాజెక్ట్స్ విల్ బి ఇన్ టైమ్ ఫ్రేమ్ ఇన్ ది ఫీల్డ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. సో రాబోయే కాలంలో ఏమని జరుగుతాయి, బుల్లెట్ ట్రైన్స్ అన్ని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడైతే బుల్లెట్ ట్రైన్స్ ఒక టెండర్ అది పిలిచి, కంపెనీస్ టెండర్ పిలిచి ఆ లైన్స్ అది వేయడం జరుగుతుంది. కానీ రాబోయే కాలంలో అవన్నీ కూడా యాక్టివేట్ చేసేస్తారు. సో మనం చెప్పుకున్న వేరే గ్యాలక్సీస్ నుంచి కూడా మనం మొత్తే హయ్యర్ బీయింగ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళతో మనం సంపర్కం సాధించగలుగుతాం. మనందరూ వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకుంటాం. వాళ్ళ యొక్క ఉన్నత జ్ఞానాన్ని మనతో వాళ్ళు షేర్ చేసుకుంటారు. సో షేర్ చేసుకోవడం మూలంగా మన సైన్స్ ని, మన టెక్నాలజీని మనం ఎంతో హయ్యర్ రేంజ్ కి తీసుకెళ్ళగలుగుతాం. సో దేర్ విల్ బి కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ మేజర్ బిల్డింగ్, న్యూ స్ట్రక్చర్స్, హౌసింగ్ ఎక్సెట్రా. సో మనం చూసాం రాబోయే కాలంలో కూడా మనం ఎన్నో కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతాయి. మనం ఇప్పుడు చూసాం పార్లమెంటరీ భవన్, కొత్త పార్లమెంట్ భవన్ కన్స్ట్రక్షన్ జరగబోతుంది. అలాగే ఎన్నో కన్స్ట్రక్షన్స్ వేరే ఒక దేశాల్లో కూడా జరుగుతాయి. సో ఎన్నెన్నో కొత్త స్ట్రక్చర్స్, కొత్త డిజైన్స్, అది రైల్వేస్ లో కానీ, లేకపోతే వేరే బిల్డింగ్స్ లో కానీ, హౌసింగ్ లో కానీ కొత్త బిల్డింగ్స్ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది. ఈ మానవాళికి ఉపయోగపడేంత కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతాయి. So, in the coming year from 2021 to 2028, the major things what going to change is like in terms of the construction of major projects, like in terms of transportation, like more and more bullet trains will come in place, and the transportation will be made easier. And with the help of the higher beings, they will help us to travel to one place to other place very easily. And with the help of the higher beings, we'll be able to modify the old technology, and we will be able to upgrade it with the new technology given by our higher beings, higher level friends or higher beings. So there will be construction of major buildings in various parts of the world. There will be housing for the house will be available to every person on this planet. So earlier in 3rd dimension, like only few had the what you call the capacity to construct their own house. But in coming years, like every person will have his own house, and the government will be able to provide that. So 2029 and beyond. So from after 2029, like we'll be entering into the 5th dimension or the photon band.
So what will happen then? Then the new age begin. The new age starts in 2029. So welcome to the new age after 2029. So the entire population will operate on unconditional love. There will be no violence, no war, no hatred for the fellow beings. There will be complete peace on the earth. So this is mentioned in various Bible also, like 2000 years of peace. Like, and the Mayan calendar stopped after 2012 because of this reason, that after 2012 like there is no need to describe, because everything will change and there will be peace everywhere on the earth. So that is the reason the Mayan calendar ceased to mention after 2012, because the dimension shift will happen, and that has happened after 2012. The dimension from third dimension we have upgraded to fourth dimension along with the entire planet. So after 2029 we will upgrade ourselves from fourth dimension to fifth dimension. So that kind of things will happen. So రా by 2029 కి ఏమవుతుంది జరుగుతుందంటే ఫ్రెండ్స్, మన ఒక ప్రతి ఒక మానవాళందరూ కూడా అన్కండిషనల్ లవ్, అంటే స్వేచ్ఛ విహారంగా ఉంటారు. ప్రతి ఒక్కరిని ప్రేమతో మనం ఒకరినొకరిని సంబోధించుకుంటాం. మరి ఒక ప్రతి వ్యక్తిని ప్రేమిస్తూ ఉంటారు. మన మన యానిమల్స్ అవనివ్వండి, మన ఫెలో బీయింగ్స్ అవని, అందరినీ కూడా ఎంతో మంది ప్రేమతత్వంతో ఈ ఈ యొక్క భూమి అంతా అక్కడ ఆపరేట్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే రాబోయే కాలంలో ఎలాంటి వార్స్ అని ఉండవు. అంటే ఒకరి పైన ఒక కక్షల సాధింపులు, తర్వాత యుద్ధాలు ఇలాంటివన్నీ ఉండవు అనమాట. సో అలాగే ఒక 2000 ఇయర్స్ ఆఫ్ పీస్, అంటే 2000 సంవత్సరాలు ఒక శాంతి సమృద్ధి రాబోతుందండి 2029 తర్వాత. సో ఆ ఒక కాలానికి మనం వెళ్ళడానికి రెడీగా ఉన్నాం ఫ్రెండ్స్? ఎస్, ఖచ్చితంగా రెడీగా ఉన్నాం. సో మెనీ మాస్టర్స్ అండ్ మెనీ హెల్పర్స్. సో అసలు ఇవన్నిటికీ ఒక మాస్టర్ ప్లాన్ మొదలైంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది ఒక అద్భుతమైన పాయింట్ ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. ఈ భూమి పైన ఈ ఒక నల్లటి పొర కప్పేవేయడం జరిగింట. అంటే ఈ భూమి పైన డార్క్ ఎనర్జీస్ ని కప్పేయడం జరిగింట. సో అప్పుడు ఏం చేసేట అంటే 7 మాస్టర్స్ ని కింద ఎర్త్ పైన పంపించడం జరిగింది. 1927 లో 7 మాస్టర్స్ ని వాళ్ళని భూమి పైన పంపించడం జరిగింది. పంపించడం అంటే కనుక వాళ్ళు ఎలా వచ్చారండి? ఆస్ట్రల్ బాడీలో వచ్చారా? కాదు, వాళ్ళు భౌతికంగా ఈ భూమి పైన జన్మ తీసుకోవడం జరిగింది అనమాట. అంటే ఎన్నో మాస్టర్స్ అంటే ఒక జీసస్ క్రైస్ట్ అనుకున్నది, గౌతమ్ బుద్ధుడు, ఇలాంటి వ్యక్తుల్లాగే 1927 లో అలాంటి 7 గ్రేట్ మాస్టర్స్ రావడం జరిగింది. 4 బ్యాచ్ల్లో రావడం జరిగింది. అలాగా 111 మాస్టర్స్ వాళ్ళు ఈ భూమి పైన జన్మ తీసుకోవడం జరిగింది. సో వీళ్ళు ఎందుకు జన్మ తీసుకున్నారు అంటే కనుక ఒక హైయెస్ట్ ఎనర్జీ బీమ్ ఆ హయ్యర్ వరల్డ్ నుంచి వస్తే కనుక రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఒకళ్ళు ఉండాలి కదా. మరి ఇప్పుడు ఒక సిగ్నల్ పంపిస్తాం అంటే అక్కడ రిసీవర్ ఉండాలి కదా. అలాగే ఒక హైయెస్ట్ లైట్ బీమ్స్ పంపిస్తే కనుక రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ ఉండాలి. ఆ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఎవరు లేకపోతే కనుక ఆ ఒక ఎనర్జీ వచ్చి ఈ భూగోళం అంతా కూడా పేలిపోతుంది అనమాట. సో అంచేత ఈ మెడిటేషన్ లో కూర్చున్నప్పుడు ఈ 111 మాస్టర్స్ ఆ హైయెస్ట్ ఎనర్జీస్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు. ఆ డౌన్లోడ్ చేసుకుని వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళకి పంచడం జరుగుతుందన్నమాట. సో అది ఎలా జరుగుతుంటే మెడిటేషన్ అనుకోండి. సపోజ్ మన మెడిటేషన్ లో ఎంతో హై ఎనర్జీ అని రిసీవ్ చేసుకుంటారు. ఆ వచ్చిన జ్ఞానాన్ని మనం ఏం చేస్తామండి, మనం మిగతా వాళ్ళకి పంచుతాం. పిరమిడ్ మాస్టర్స్ ఏం చేస్తారు, ఆ ఎంతో జ్ఞానాన్ని మన మెడిటేషన్ లో వచ్చిన జ్ఞానాన్ని మిగతా వాళ్ళకి పంచుతాం. మన ఎన్నో మెసేజ్లు వస్తాయి, అవన్నీ కూడా మనం పంచడం జరుగుతుంది. సో ఇదే మాట రిసీవ్ చేసుకోవడం, తర్వాత మనం వేరే వాళ్ళకి మరి పంచడం అంటే కనుక దీన్నే అంటారు. సో మనం పిరమిడ్ మాస్టర్స్ అందరూ కూడా మరి ఎంతో జ్ఞానాన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటారు, అలాగే వేరే వాళ్ళకి పంపడం జరుగుతుంది. సో ఇదంతా కూడా ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది? 1927 నుంచి ఈ స్ట్రాటజిక్ గా ప్లేస్ అవడం జరిగింది. సో ఇలాంటి వ్యక్తులందరూ కూడా స్ట్రాటజిక్ గా మన భూమి పైన అందరూ తలో ఒక పిరమిడ్ షేప్ లో ఉన్న దాని మీద వాళ్ళ వేరే స్కాటర్డ్ గా ఉండడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఒకే చోట వీళ్ళందరినీ పెట్టకూడదు. ఒకే చోట పెట్టి మిగతా చోట పెట్టకపోతే కనుక ఆ కాంతి ఒకే చోట ఉండిపోతుంది, మిగతా చోట వెళ్ళదు. సో అంచేత మనం ఒక పిఎస్ఎస్ మూవ్మెంట్ లాంటి అప్పుడు ఒక మాస్టర్స్ అందరూ రావడం జరిగింది. సో మాస్టర్స్ రావడం తర్వాత ఇలాగ షేర్ చేసుకోవడం, ఆ ఎనర్జీస్ ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఆ రిసీవర్స్ లాగా తయారవడం ఈ మాస్టర్స్ అందరూ జరిగింది. సో టుగెదర్ వన్ మాస్టర్స్ ఫార్మ్ ఏ టోటల్ ఆఫ్ 44 పిరమిడ్స్. ఆ పిరమిడ్ షేప్ లో ఆ ఒక భూమి పైన ఆ పిరమిడ్ షేప్ తో ఉన్న లొకేషన్స్ లో ఉన్నట్టు. అంటే వీళ్ళు ఉన్న లొకేషన్స్ ని మన పైనుంచి చూస్తే కనుక వీళ్ళందరూ ఒక పిరమిడ్ షేప్ లో ఉన్నట్టుగా మనకి తెలుస్తుంది అనమాట. సో అలాంటి 44 పిరమిడ్స్ లాగా లాంటి లొకేషన్స్ లో వీళ్ళందరూ ఉన్నట్ట.
ఈ 44 పిరమిడ్స్ షేప్ లో ఉన్న లొకేషన్స్ లో ఉండడం వల్ల ఏమైందంటే ఆ కాంతిని వీళ్ళు రిసీవ్ చేయడం జరిగింది. దాని మూలంగా ఈ భూమి పైన ఆ భారం పడకుండా వీళ్ళందరూ ఆ కాంతిని, ఆ నాలెడ్జ్ ని అది రిసీవ్ చేసుకుని ఈ 44 పిరమిడ్స్ ఓవర్లేడ్ బికమ్ ఇన్క్రెడిబుల్లీ స్ట్రాంగ్. దేర్ ఆర్ 44 పిరమిడ్స్ ఇన్ శ్రీ యంత్ర. సో శ్రీ యంత్రాల్లో మనం చూస్తే కనుక 44 పిరమిడ్స్ ఉంటాయి. సో ఆ విధంగానే ఈ టు సపోర్ట్ వన్ మాస్టర్స్ ఆర్ లైట్ నోట్స్ 1,44,000 లైట్ వర్కర్స్ వేర్ యాక్టివేటెడ్. అంటే 144,000 మంది అంతమంది లైట్ వర్కర్స్ ఈ కాంతిని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి తయారయ్యారు. వాళ్ళందరూ 111 మాస్టర్స్ ఆర్ 1,44,000 లైట్ మాస్టర్స్ అందరూ యాక్టివేట్ చేయడం జరిగింది. అంటే మొత్తం భూమి పైన, ఇది ఒకటి భూమి మన భారతదేశంలో కాదు, మొత్తం భూమి పైన అలాంటి వాళ్ళు ఈ కాంతిని, ఈ హయ్యర్ నాలెడ్జ్ ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి తయారయ్యారు. అలాగే ద రీడర్స్ ఆఫ్ ది బుక్ ఆర్ దోస్ హూ ఆర్ వాచింగ్ దిస్ ప్రెజెంటేషన్ ఆర్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ లైట్ వర్కర్స్. సో ఎవరైతే ఈ ప్రెజెంటేషన్ చూస్తున్నారో, అది ఈ పుస్తకాన్ని ఎవరైతే చదివారో, ఇన్క్రెడిబుల్ పుస్తకాన్ని చదివారో వాడు కూడా ఒక కాంతి శరీరధారులే, అంటే లైట్ మాస్టర్స్ ఆర్ లైట్ వర్కర్స్. అంటే మీరందరూ కూడా ప్రెజెంటేషన్ చూస్తున్నారు కాబట్టి మీరందరూ కూడా లైట్ వర్కర్స్. సో ఈ కాంతిని రిసీవ్ చేసుకుని వేరే వాళ్ళకి పంచడానికి వచ్చిన వాళ్ళే. సో అంచేత గట్టిగా తప్పట్లు కొట్టుకున్నాను, మీ అందరూ కూడా అందరూ లైట్ వర్కర్స్ మనందరూ. సో అంచేత దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ గాట్ అట్రాక్టెడ్ టువర్డ్స్ దిస్ బుక్ ఆర్ సెషన్. సో మీరు ఒక లైట్ వర్కర్ కాబట్టి, ఈ కాంతిని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి పంచడానికి వచ్చిన వాళ్ళు కాబట్టి, అలాంటి వ్యక్తి కాబట్టి ఈ సెషన్ అటెండ్ అవుతున్నారు. అది ఈ పుస్తకాన్ని మీరు చదవగలిగారు. ఎవరైతే పుస్తకం చదివారో వాళ్ళు కూడాను, తర్వాత ఇలాంటి సెషన్ ఎవరైతే అటెండ్ అయ్యారో వాళ్ళందరూ కూడా ఆ శాంతి, ఈ కాంతిధారులే అన్నమాట, ఆ లైట్ వర్కర్స్ అన్నమాట. సో by 2003 all 11 masters placed on the earth. In 2004 there was tsunami which caused crack in the dark layers of the earth. చాలా మంది అంటారు 2004 లో మనం చూసాం ఫ్రెండ్స్, ఏంటి మన చెన్నైలో ఒక పెద్ద సునామీ లాంటిది వచ్చింది. సునామీ వల్ల చాలా మంది జన నష్టం జరిగింది. కానీ దానికి ఒక డివైన్ ప్లాన్ ఉంది. ఆ డివైన్ ప్లాన్ ఏంటంటే ఆ వచ్చిన కాంతి ఆ ఒక క్రాక్ ఏర్పరిచింట. అప్పటిదాకా మనం ఏం చెప్పుకున్నాం ఫ్రెండ్స్, మన ఈ భూమి పైన అంతా కూడా డార్క్ లేయర్స్, అంటే డార్క్ ఫోర్సెస్ ఎనర్జీస్ అని కప్పివేసేయమాట. అంటే ఎటువంటి ఆ కాంతి రాకుండా, ఎటువంటి హయ్యర్ నాలెడ్జ్ రాకుండా ఈ నెగటివ్ ఎనర్జీస్, నెగటివ్ ఫోర్సెస్ అన్ని కూడా ఈ భూమిని కప్పివేసాయి అన్నమాట. ఈ ఈ ఒక భూమిని మరి కప్పివేసేయండి, ఆ కాంతి రావాలంటే ఈ ఈ పొరలు తొలగిపోవాలి. ఈ పొరలు తొలగిపోతే కానీ ఈ కాంతి మీకు భూమి పైన రావడం జరగదు. సో కాంతిని భూమి పైన రావాలంటే కనుక రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఇలాంటి రిసీవర్స్ ఉండాలి. ఆ రిసీవర్సే ఈ కాంతి లైట్ వర్కర్స్. ఆ లైట్ వర్కర్స్ ని ఆ కాంతి రిసీవ్ చేసుకునే విధంగా తయారయ్యారు. సో ఎప్పుడైతే 2004 లో ఆ కాంతిని పంపించడం జరిగింది, హయ్యర్ వరల్డ్స్ నుంచి ఆ కాంతిని పంపించడం జరిగింది, దాని మూలంగా ఆ ఒక క్రాక్ ఏర్పడింది. ఆ క్రాక్ సునామీకి కారణమైంది. చెన్నైలో మనం చూసాం 2004 లో చెన్నైలో క్రాక్ ఏమైతే ఏర్పడిందో ఆ క్రాక్ ద్వారా ఏం జన నష్టం జరిగింది కరెక్టే. కానీ దాంతో పాటు ఏం జరిగిందండి, మరి ఎంతో కాంతి ఫస్ట్ టైం ఆ డార్క్ పొరలను చీల్చుకుంటూ మన ఎర్త్ మీదకి రావడం జరిగింది. సో దట్ వాస్ 2004 అన్నమాట. 2004 లో సునామీకి ఇండికేషన్ అన్నమాట. అంటే జన నష్టం జరిగింది, కానీ మరి ఒక మంచి జరిగే ముందు కొంచెం చెడు జరగడం అన్నది అది సహజం అన్నమాట. మంచి చెడు రెండు బ్యాలెన్సింగ్ గా ఉంటాయి కదా. సో ఒక చెడు జరిగింది కరెక్టే, కానీ లాంగ్ టర్మ్ లో చూస్తే కనుక అది ఎంతో మందికి మంచి మేలు జరగడం కోసం అది జరిగింది అనమాట. బై 2005 ఆల్ ది 11 రిసీవింగ్ మాస్టర్స్ వేర్ ఆల్ యాక్టివేటెడ్. సో 2005 కల్లా ఈ అందరూ అంటే 1,44,000 లైట్ మాస్టర్స్ అందరూ యాక్టివేట్ అయిపోయారు. అంటే అందరికీ ఆ జ్ఞానం వచ్చేసింది అనమాట. అందరూ ఒక మెడిటేటర్సే లైట్ వర్కర్స్ అనమాట. సో వీళ్ళందరూ కూడా ఆ కాంతిని తీసుకుని హయ్యర్ నాలెడ్జ్ తీసుకోవడం జరిగిందన్నమాట. అప్పుడు ఆ టైంలో అందరూ మెడిటేషన్ లో కూర్చొని ఆ కాంతిని రిసీవ్ చేసుకోవడం జరిగింది. అలాగే దీని గురించి అందరికీ పంచడం జరిగింది. సో ఎప్పుడైతే ఆ డార్క్ ఫోర్సెస్ అన్ని దాని యొక్క శక్తి నెమ్మదిగా తగ్గడం జరిగిందన్నమాట. So all the things which happened is because of the divine plan. So all the 144,000 light workers were uh, activated to receive the higher level of frequency on the earth. Because the higher level of frequency, once if it is sent from the higher world directly on the earth will get destroyed at one shot. So to avoid that one, so that is the reason in the master plan, like 1,44,000 light workers were sent on the earth to receive the light. And because once the light beam is sent from the higher beings, these 1,44,000 light workers who were placed in the shape of a pyramid on the earth,
So they were able to receive this one, and they were able to share with all the fellow beings. So, and this happened in the year 2004 when there was a tsunami. So tsunami was the indication that the higher light being was sent on the earth, and there was of course destruction happened on in the year 2004. Destruction happened, but that was in the long term. If you see, it was not to be considered as destruction, but it was helpful to the humanity. So in the year 2004, the light beam was sent on the earth to destroy the dark forces, and the destruction of dark forces started from the year 2004 with the tsunami. And the light beam was sent, and all the 1,44,000 light workers were activated by the year 2005. And all the persons who are viewing this presentation or who has read this book, they all are light workers. So all the persons who are seeing this book, I congratulate you that you are also a light worker. So 1,44,000 light workers got activated, and war of light and dark forces began. So ఎప్పుడైతే 2005 కల్లా మనం 1,44,000 లైట్ వర్కర్స్ యాక్టివేట్ అయిపోయారో, అప్పుడు మంచికి చెడుకి ఒక యుద్ధం జరిగిందండి. మరి చెడు వాళ్ళకి మంచి వాళ్ళకి ఎప్పుడు యుద్ధం జరుగుతుంది, మంచికి చెడుకి ఎప్పటికి సంగ్రామం అనే తప్పది. ఎప్పుడైతే 1,44,000 లైట్ వర్కర్స్ యాక్టివేట్ అయిపోయారో, సో ఇప్పుడు మంచికి చెడుకి ఒక ఘర్షణ జరిగింది. డిఎన్ఏ విల్ యాక్టివేట్ మోర్ దోస్ హూ యాక్సెప్ట్ మోర్ లైట్. ఎవరైతే ఈ కాంతిని యాక్సెప్ట్ చేస్తారో, ఈ యొక్క కాంతిని యాక్సెప్ట్ చేస్తారో, అలాంటి వాళ్ళకి డిఎన్ఏ తొందరగా యాక్టివేట్ అవుతుంది. అంటే మీరు ధ్యానం చేసుకుంటే కనుక తొందరగా యాక్టివేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ద మోర్ డిఎన్ఏ యాక్టివేషన్ విల్ హెల్ప్ us to access more of the universe. So once you are able to access, you are able to upgrade from 2-stranded DNA to 3-stranded DNA, the more and more knowledge you will receive from the higher world. So ఎప్పుడైతే మీరు 2 పోగులు డిఎన్ఏ నుంచి 3 పోగులు డిఎన్ఏ అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటారో ధ్యానం ద్వారా, సో మరి ఎంతో ఇంకా నాలెడ్జ్ మీకు ఇంకా వస్తూనే ఉంటుంది. మీ ఈ యొక్క ప్రపంచాన్ని, ఈ యొక్క యూనివర్స్ ని మీరు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. సో ఫస్ట్ 1000 years ఆఫ్ పీస్ స్టార్ట్స్. సో 2029 కల్లా ఏం జరుగుతుందండి, 1000 సంవత్సరాల యొక్క శాంతి అది మొదలవుతుంది అనమాట. సో రాబోయే కాలానికి మరి మీ అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. సో 2029 కల్లా మనకి రామరాజ్యం అనుకోండి, ఒక శాంతి అన్నది మొత్తం భూమి పైన రావడం జరుగుతుంది. మరి ఈ యొక్క అద్భుతమైన పుస్తకాన్ని ప్రజెంట్ మనందరికీ ఇచ్చిన మరి డాక్టర్ జోసెఫ్ మర్ఫీకి మరి ఎంతో మన కృతజ్ఞతలు. మరి ఇంత ఒక సబ్జెక్ట్ ని మనకి ఈ పుస్తకం ద్వారా చెప్పడం జరిగింది. ఇవన్నీ విషయాలు ఒకసారి దయచేసి గమనించాలి. ఈ పుస్తకం ఆయన ఎప్పుడు రాశారండి, 1996 లో రాశారు. ఈ విషయాలన్నీ మనకి 1996 లో ఆ పుస్తక రూపంలో రాశాడు. సో ఆ పుస్తకం రిలీజ్ అయ్యే టైంకి బహుశా ఆయన బాడీ కూడా వికెట్ చేశారు. కానీ ఈ పుస్తకాన్ని మనకి బ్రహ్మశ్రీ సుభాష్ పత్రిజీ గారు మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు మహా అవతరణ అనే ఈ పుస్తకాన్ని ప్రతి ఒక్కరు చదవాలి, మళ్ళీ ఇంకొకసారి చదవాలి. సో ఈ ఒక స్లైడ్స్ రూపంలో నేను మీకు చేసి ఇచ్చాను, ఎందుకంటే మీకు ఒక బేసిక్ అవగాహన రావడం కోసం. మళ్ళీ ఇంకొకసారి చదివితే కనుక మీరు ఇదేం చెప్పింది మీరు ఆ పుస్తకం చదివితే కనుక మరి ఎంతో నాలెడ్జ్ మీకు రావడం జరుగుతుంది అనమాట. So now we come to the summary of the day 5. This is the last day of this book, and the 2-stranded DNA changes. DNA will change 3-stranded DNA, and there will be no surgeries in the future, no diseases, no obesity in the future. 7 chakras will convert into 11 chakra system, which we have seen on the last class, and we have discussed today also. So there will be good and local governance. Entire earth will become as Vasudeva Kutumbakam in the future. The new age will begin from 2029 with first 1000 years of peace. సో రాబోయే కాలంలో ఇవన్నీ జరుగుతాయి ఫ్రెండ్స్. సో 2-stranded DNA 3-stranded DNA కింద మారుతుంది. అలాగే సర్జరీస్ ఉండవు రాబోయే కాలంలో, డిజీజెస్ ఉండవు, డాక్టర్స్ ఉండరు, ఇవన్నీ ఉండవు. తర్వాత హెల్త్ పాలసీస్ ఉండవు, అలాగే ఒబిసిటీలు, ఈ రోగాలన్నీ ఉండవు. 7 చక్రాస్ అన్ని కూడా 11 చక్రా సిస్టమ్ కింద చేంజ్ అవుతుంది. మన 7 బాడీ సిస్టమ్, తర్వాత 11 చక్రా సిస్టమ్, ఇవన్నీ కూడా ఇంటిగ్రేటెడ్ గా పనిచేస్తాయి. తర్వాత రాబోయే కాలంలో మొత్తం భూమి అంతా కూడా ఒకటే కంట్రీ కింద ఆపరేట్ చేస్తుంది. ఎవరికంటే రామరాజ్యం ఉన్నప్పుడు మొత్తం భూమి అంతా కూడా రాముడు ఒకటే పరిపాలించేవాట. సో అలాంటి రామరాజ్యం మళ్ళీ రాబోతుంది ఫ్రెండ్స్. 2029 తర్వాత మళ్ళీ అలాంటి రామరాజ్యం రాబోతుంది. మనందరూ కూడా రామరాజ్యంలో మనం ఒక ప్రముఖమైన పాత్ర వహించడానికి ఉన్న వ్యక్తులు అన్నమాట. అందుకే మనం ఈ ప్రెజెంటేషన్ గురించి చూడగలుగుతున్నాం, మనం ఈ పుస్తకం గురించి తెలుసుకున్నాం. అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు మనందరూ కూడా పిరమిడ్ మాస్టర్స్ అందరూ కూడా లైట్ వర్కరే. సో అందరికీ ఒకసారి క్లాప్స్.
లైట్ వర్కర్స్ అందరికీ ఒకసారి గట్టిగా తప్పట్లు, మీకు మీరు తప్పట్లు కొట్టుకోండి. సో ద న్యూ ఏజ్ విల్ బిగిన్ ఫ్రమ్ 2029 నుంచి నెక్స్ట్ 2000 ఇయర్స్ దాకా ఈ ఒక రామరాజ్యం, ఒక సామ్రాజ్యం ఉంటుందన్నమాట. 2000 సంవత్సరాల వరకు ఆ ఒక పీస్ అన్నది ఉంటుంది, యుద్ధాలు అన్నీ ఉండవు. ప్రతి ఒక్కడు ప్రేమతత్వంతో ముందుకు సాగుతూ ఉంటారు. సో దీంతో మన ఈ యొక్క ప్రజెంటేషన్ సమాప్తం అయింది. అలాగే మనందరికీ కూడా ఒకసారి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుందాం. మరి ఎంతో అద్భుతంగా మనం ఇవాళ ఈ ప్రెజెంటేషన్ తెలుసుకున్నాం, ఈ బుక్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం. సో ఫ్రెండ్స్, మీకు దీని గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఆ పుస్తకం చదివితే ఈ ఒక పాయింట్స్తో మీరు ఒక పుస్తకంలో ఉన్న మైన్యూట్ పాయింట్స్ అంకైనా మిస్ అయ్యి ఉంటే ప్రెజెంటేషన్లో మీరు చూసుకోగలుగుతారు. సో దట్ వాజ్ ది ప్రెజెంటేషన్. సో ఇవాళ మనతో పాటు కోటేశ్వరరావు యుఏఈ నుంచి వచ్చారు. తర్వాత ఎన్ఎస్ రావు గారు కూడా ఉన్నారు. మన ప్రెజెంటేషన్ అది కూడా ఆయన చూస్తున్నారు. సో థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ ఎన్ఎస్ రావు గారు ఫర్ అటెండింగ్ దిస్ సెషన్. థ్యాంక్ యూ ప్రసాద్ గారు అటెండింగ్ దిస్ సెషన్, అండ్ కోటేశ్వరరావు హెల్పింగ్ అస్ విత్ ది జూమ్ సెషన్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో అద్భుతమైన మన బుక్ని ఇవాళ మనం తెలుసుకున్నాం. ఈ 5 రోజుల నుంచి 5 సెషన్ల నుంచి ద్వారా తెలుసుకున్నాం. అలాగే ఈ రికార్డింగ్ కూడా మీకు అవైలబుల్ ఉంటుంది.